اور اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کو گینگسٹرز کے ایک ایسے گروہ کی کارستانی قرار دیا جو سپاری لے کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ملک میں اس قانون کے خلاف جاری احتجاج کے عمل کو سانپ سیڑھی کا کھیل قرار دیا۔ مختار عباس نقوی نے کہا کہ ملک میں NRC صرف آسام میں ہوگا اور CAA ملک بھر میں نافذ ہوگا۔ انہوں نے شہریت ترمیمی قانون کو واپس لینے کی مانگ کرنے والوں پر واضح کیا کہ CAA میں مرکزی حکومت کوئی تبدیلی نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی اس قانون کو واپس لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اقلیتوں کے لیے سماجی، معاشی اور آئینی حقوق محفوظ ہیں۔ اس قانون سے کسی ہندوستانی شہری کو نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں مسلمان مجبوری میں نہیں بلکہ مضبوطی میں ہے۔ دیش کے کسی بھی حصے میں NRC کا کوئی بھی پروسیس نہیں ہے، نمبر 1 ایکسپٹ آسام۔ پارلیمنٹ جس قانون کو پاس کرتا ہے اس کو بھارت کے سبھی پارٹ کو لاگو کرنا ہوگا، نمبر 1۔ اس میں کوئی اف بٹ نہیں ہو سکتا۔ ایوری پارٹ آف دی کنٹری انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر سٹیزنشپ ایکٹ میں چینج نہیں ہونے والا ہے۔ یہ کوئی طرح سے چینج نہیں ہوگا، یہ بیک نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ اس کا وروध کر رہے ہیں، دا پیپل ہو آر اپوزنگ تھرو اے ہارر ہنگامہ اور ہارر شو، تو انہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دیر از نو ری تھنکنگ آن دس بل۔ مسلمس یہاں پر کمپلشن سے نہیں رہ رہا ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ رہ رہا ہے، مجبوری میں نہیں رہ رہا ہے، مضبوطی سے رہ رہا ہے، اور اس کے سوشو اکنامک ریلیجیس کانسٹیٹیوشنل رائٹ سیف ہیں، سیکیورڈ ہیں، اور اس کی انڈیا جو ہے، انڈیا از دا سیفسٹ کنٹری فار مائنارٹیز۔ انڈین سٹیزن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ کنفیوژن کریٹ کیا ہے وہ بہت ایک بڑی کانسپریسی کے تحت کیا ہے، اور ایک ایسے ایشو پہ کیا ہے جو ایشو کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں جو سچ ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے آدھار پر یہ کنفیوژن ہوا ہے۔ عوام کی جانب سے شہری ترمیمی قانون کے خلاف رحمات میں ترنگے تھام کر ریلی منعقد کرنے کے حالیہ رجحان کی وجہ سے شہر حیدرآباد میں قومی ترنگے کی قلت محسوس کی جا رہی ہے۔ یوم جمہوریہ پر بھی قومی پرچم کے بڑے پیمانے پر مانگ کی توقع کرتے ہوئے تاجرین بڑی تعداد میں ترنگے بنانے کا آرڈر دے رہے ہیں۔ پیش خاص رپورٹ۔ NRC اور NPR کے خلاف حیدرآباد میں 4 جنوری کو منعقدہ ملین مارچ میں لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ اس موقع پر لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ترنگے تھام کر احتجاجی نعرے لگائے۔ حیدرآباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر ترنگے تھام کر ریالیاں نکالنے کا رجحان دیکھا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق جنوری کے پہلے ہفتے میں ہی حیدرآباد میں 3.5 لاکھ ترنگے فروخت ہو چکے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق کم از کم 3-3.5 لاکھ پرچم ریلی میں تھے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ حیدرآباد کی سڑکوں پر اتنے زیادہ ترنگے نظر آئے۔ ہم نے یہ ثبوت دے دیا ترنگے کو اٹھا کر کہ ہم ترنگے کی آن اور بان شان کو باقی رکھیں گے، اس ملک کے دستور اور جمہوریت کو باقی رکھیں گے، اور 26 جنوری کے لیے یقیناً شارٹیج ہے، اور اس شارٹیج میں بہرحال یہ کہ بزنس مین جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، جو ریٹ ہے وہی ریٹ میں بیچنا چاہیے، اور 26 جنوری کو بھی ایک زیادہ سے زیادہ ترنگے کا استعمال ہوگا۔ عام طور پر یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے موقع پر ترنگے زیادہ تعداد میں فروخت ہوتے ہیں۔ تاجرین کا ماننا ہے کہ اس سال یوم جمہوریہ کے پیش نظر 1 ماہ قبل ہی ترنگوں کی بنوائی کا آرڈر دیا گیا تھا، لیکن شہر حیدرآباد اور تلنگانہ کے دوسرے علاقوں میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کے سبب قومی ترنگوں کا اسٹاک یوم جمہوریہ سے قبل ہی ختم ہو چکا ہے۔ تاجرین کا ماننا ہے کہ قومی پرچم کی مانگ میں اس طرح کا اضافہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ سال کا جو ہمارا 26 جنوری کی تیاری تھی وہ ہم آلموسٹ کمپلیٹ کر چکے تھے، لیکن کمپلیٹ کرنے کے بعد جو NRC کے خلاف اور CAA کے خلاف احتجاج نے ایک سنگین رخ اختیار کیا، اس کے بعد نیشنل فلیگ کی، قومی پرچم کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ نہ صرف ہول سیل سطح پہ ہم نے جو ہر سال ہم ہول سیل سیل کرتے تھے، ریٹیل کے بھی کئی ایک لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمارا ایڈریس نکال کے آ رہے ہیں، اور مارکیٹ میں بھی نئے نئے لوگ
झंडों को बेचना शुरू किए हैं, जो अभी भी मुसलसिल ये मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, जो कि किसी साल ऐसा नहीं हुआ कि ये टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग हुई हो, क्योंकि ख़रीब आ गया है 26 जनवरी। ये टाइम ऐसा होता है, व्यापारी लोग जो ख़रीदे थे वो तमाम सेल करके अपने होलसेल वाले, रिटेल वाले ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन आज भी बहुत ह्यूज रिक्वायरमेंट है, उतने झंडे तैयार नहीं हो पा रहे हैं जितने झंडों की इसमें तैयारी है। तिरंगे सप्लाई करने वाले ताजरीन को इनफरादी तौर पर थामे जाने वाले छोटे और दरमियानी साइज के तिरंगों के अलावा ग्रुप्स की जानिब से बड़े साइज के परचमों के आर्डर्स भी मिल रहे हैं। कुल मिलाकर अवाम में कौमी परचम की अहमियत और मांग में इस तरह का इजाफा पहली मर्तबा देखा गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। मुतनाज़ा CAA, NRC और NPR की मुखालफत में सिटी जमीयतुल उलमा टोली चौकी गुलकुंडा के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी जलसे का इनकाद अमल में आया, जिसकी सदारत सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने की। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने अपनी तकरीरों में सियाह कानून की सियाहकारियों और मजहब की बुनियाद पर गैर दस्तूरी होने का तफसीली जवाब पेश किया और कहा कि यह कानून दस्तूर हिंद के खिलाफ है, जमहूरियत की बका के लिए इंतहाई मुज़र है। मुल्क में कोई भी कानून मजहब की बुनियाद पर वज़ा नहीं किया जा सकता। बरखिलाफ इसके मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने इसे नाफिज भी कर दिया। यह कानून मुसलमान, हरिजन, गिरिजन, कबाइलियों, गरीबों के हुकूक को ख़त्म करने वाला है। कि अल्लाह तेरा नाम लेने से मेरी तरक्की होती है, और दूसरी लाइन में कहते हैं तेरे भाने शरबत का भला, यानी कि तेरी रहमत से सबका भला हो। वो चाहते हैं कि हिंदू दुआ को कायम कर दिया जाए और जालिमाना हुकूमत कायम की जाए, और यहाँ पर आज मुसलमान पहला टारगेट उनका मुसलमान है, पहला टारगेट उनका मुसलमान है, दूसरा टारगेट उनका दलित है, ईसाई है, सिख है, ये सब उनके टारगेट पर, उनके निशाने पर है। एक के बाद दीगर इन तमाम को खत्म करना चाहते हैं। वो ब्राह्मण राज करना चाहते हैं, ब्राह्मण राज करना चाहते हैं। ये बिक नहीं है, इसी ऐसे, इसी ऐसे, इस एनआरसी से, इस एनआरसी से। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया ने यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम ईदगाह मीर आलम पर मुनक़्क़दा पुरअमन तिरंगा मार्च में हिस्सा लेने के लिए आने वालों पर साउथ जोन DCP अविनाश मोहंती की जानिब से लाठी चार्ज किए जाने पर सख्त अफसोस का इजहार किया। सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए उनकी इस जालिमाना हरकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मौलाना ने सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह ऐसे ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। के पुलिस के लाठीचार्ज पर एहतजाज करता हूं, और हमारे CM साहब से और कमिश्नर साहब से मेरी ये दरख्वास्त है कि फौरी वो एक्शन ले, और इस अंदाज के जो भी काम हो रहे हैं पुलिस वालों के तरफ से उनको रोकिए। मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि इस सिलसिले में फौरी एक्शन लें। अवामुन्नास से मेरी गुजारिश है कि कोई कागज़ पुलिस को ना बताए, बल्कि उनको साफ इनकार कर दे। जब हम आपसे कहेंगे, जब आप ये काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। यहाँ के CM साहब भी माशाअल्लाह 50-50 पे खेल रहे हैं, और 50-50 बड़ा नुकसानदेह होगा इनके पास, उनको भी समझना चाहिए। इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन जी चंद्रा ने मंचरियाल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संगारेनी गेस्ट हाउस में रेवेन्यू पुलिस के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने जिले में तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा केसेस से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। मंचरियाल के पनूर देहात में खुली अराजी को लेकर किसानों और महकमे जंगलात के अहदेदारों के दरमियान चल रहे तनाज़े की तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है।
حیدرآباد کے سیاحتی مرکز ٹینگمن نیکلس روڈ پر واقع پیپلز پلازا میں ہنر ہاٹ کا افتتاح مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کیا۔ اس موقع پر تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی اور دیگر موجود تھے۔ پیپلز پلازا پر ہنر ہاٹ 11 جنوری سے 19 جنوری تک صبح 11 سے رات 10:30 بجے تک جاری رہے گا۔ عوام کا داخلہ مفت رہے گا۔ ہنر ہاٹ میں ملک بھر کے دستکار فنکار اپنے پروڈکٹس کی نمائش اور فروخت کریں گے اور ساتھ ہی مختلف اقسام کے کھانے بھی موجود رہیں گے۔ ہر شام مختلف کلچرل پروگرام بھی پیش کیے جائیں گے۔ حیدرآباد میں جنوری 18 سے 20 تک انٹرنیشنل حلال ایکسپو کے انعقاد کی تیاریاں جاری ہے۔ اس ایکسپو میں دنیا بھر سے حلال مصنوعات بنانے والی 100 کمپنیوں کی شرکت متوقع ہے۔ پیش رپورٹ۔ دنیا بھر میں حلال کھانوں کے ساتھ ہی ساتھ دوسری حلال مصنوعات کی مانگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حلال مارکیٹ کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں صرف حلال کھانوں کی مارکیٹ کا تخمینہ سالانہ 1.5 ٹریلین امریکی ڈالرز ہے۔ ایک عام خیال کے خلاف حلال پروڈکٹس کا مطلب صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں، ان میں کاسمیٹکس، ہیلتھ کیئر، ٹورزم، فائنانس اور ریل اسٹیٹ، باحیہ لباس اور زندگی گزارنے کی چیزیں شامل ہیں۔ ہندوستان کی مسلم آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں ایک 3 روزہ حلال ایکسپو کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس میں پوری دنیا سے حلال مصنوعات بنانے والی کمپنیاں اپنے پروڈکٹس کی نمائش کر سکیں۔ حیدرآباد میں منعقد ہونے والی یہ ایکسپو ملک بھر میں اب تک کی اپنی نوعیت کی سب سے بڑی ایکسپو ہے۔ اس ایکو سسٹم کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کریں جہاں ہم لوگ B2B میٹنگز کرا سکیں، بائرز اور سیلرز کی میٹنگز کرا سکیں۔ جو لوگ اپنے انٹرنیشنل برانڈز کو انڈیا میں لانا چاہتے ہیں، یہاں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہم لوگ یہاں لا کے اسٹیبلش کرائیں۔ ترکی سے، ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، فلیپین سے، تھائی لینڈ سے، اس طرح سے تقریباً 12 ملکوں سے مختلف ٹریڈ ڈیلیگیشنز یہاں آ رہے ہیں، اور یہ سارے ٹریڈ ڈیلیگیشنز جو ہے اپنے ساتھ ان ساری کمپنیز کو لا رہے ہیں جو لوگ ہندوستان میں اپنے اس بزنس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ حلال ایکسپو کے آرگنائزرز نے ہندوستان میں انٹرنیشنل حلال ایکسپو کے انعقاد کے لیے جنوبی ہند اور خاص طور پر حیدرآباد کے انتخاب کا مقصد یہاں کی اسلامی تاریخ و ثقافت اور موجودہ دور میں یہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سازگار ماحول کو قرار دیا۔ ہر جگہ سے بلایا، ہم تلنگانہ سے، پھر ہندوستان سے بھی بلائے، پھر اپنے پروڈکٹ کمپنیز لے دوسری کنٹریز سے بھی لے کے آ رہے ہیں، تو اس لیے کہ ایک اچھا خاصا پلیٹ فارم بن جا رہا ہے۔ سمجھیے اکنامی ایسی بری حالت میں، رورل اکنامی، اربن اکنامی، اس سے کیا ہے اکنامی بھی ڈیولپ ہوں گی، رورل اور اربن اکنامی بھی ڈیولپ ہوں گی، اور جابس کریشن ہے، بہت زیادہ جاب کریشن ہوگا ہر سیکٹر میں۔ 12 ورٹیکل جو بھی ہم لوگ بولے، فارما ہے، اس کے میڈیکل ٹورزم ہے، اپنے حلال ٹورزم ہے، انڈسٹریل پارکس ہے، اور اپنے فوڈ اینڈ پروسیسنگ میں ہے، اور ڈیری ڈیولپمنٹ میں ہے، یہ پورے ورٹیکلس ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں اپرچونیٹیز رہیں گے، وومن کے لیے ہے اور ینگسٹرس کے لیے بہت اچھی مارکیٹ کریٹ ہوں گی اس ایکسپو سے۔ 3 روزہ انٹرنیشنل حلال ایکسپو کا انعقاد حیدرآباد کے علاقے مادھو پور میں قائم ہائی ٹیکس میں کیا جا رہا ہے۔ آرگنائزرز کو امید ہے کہ تقریباً 15,000 لوگ اس ایکسپو کا نظارہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ نیوز 18 کے لیے حیدرآباد سے انیس الرحمان کی رپورٹ۔ سیکولر ڈیموکریٹک پروٹیکشن فورم کی قیادت میں وجےواڑہ میں NRC NPR کے خلاف اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں CPI کے قومی سیکرٹری ڈی راجا کے علاوہ نارائنا CPM قومی لیڈرز، سرینواس راؤ راماکرشنا آپ لیڈرز اور مسلم دانشوروں نے شرکت کی۔ ڈی راجا نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ یہ ملک کسی ایک مذہب کا نہیں ہے۔ BJP RSS مسلمانوں کو ان کے جمہوری حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈی راجا نے ملک کو مذہب کے نام پر تقسیم نہ کرنے کا مودی امت شاہ سے مطالبہ کیا۔ We must tell Mr. Modi, Mr. Amit Shah, what we are doing today is nothing but unconstitutional, undemocratic things that you are doing. The Citizenship Amendment Act, what is the citizenship?
whether Mr. Modi knows what is this citizenship, whether Mr. Amit Shah knows, BJP should know, RSS should know. Dr. Ambedkar agreed with Sardar Patel, then the citizenship was defined. They all agreed citizenship should not be linked with any religion. The constitution we have today was given to us by Dr. Ambedkar. We, the people of India. It does not say we, the Hindus of India. It says we, the people of India. That is the constitution. This Citizenship Amendment Act, which BJP government brought in Parliament, it is against Muslims, no doubt. It is discriminatory against Muslims, but it is not just a question of Muslims. It is not just a question of Islam. It is question of the citizens of India. The citizens belong to the Hindus, citizens belong to Islam, citizens belong to Christianity and all religions. अनंतपुर में जमहूरियत बचाओ के उन्वान से जलसा मुनक्किद हुआ। इस जलसे में JNU स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक लीडर एजाज के अलावा मकामी लीडरों ने शिरकत की। इस दौरान मरकज़ की BJP हुकूमत की जानिब से लाए गए शहरी तरमीमी कानून से होने वाले नुकसानात से अवाम को वाकिफ करवाया गया। CPM लीडर व साबिक रुकन असम्बली M.A. गफूर ने इस काले कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया। बोले कि 2024 तक हम NPR NRC पूरे देश में अप्लाई करेंगे और वहीं पे आके रामलीला मैदान में मोदी जी 1 घंटे में भाषण देते हैं और कहते हैं कि हमने तो अब तक NRC का बात ही नहीं किया है। तो पहले बीजेपी आपस में क्लियर कर दी। और दूसरा बात है कि यही है जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, लेकिन अंदर में जो इनका काम है ये शुरू कर चुके हैं। आज CAA का बिल वो अप्लाई किया गया और NPR ये अप्रैल से अप्लाई करेंगे उस चीज़ को जो सेंसस के नाम पे एक पूरा धोखा दिया जा रहा है, जिसमें पूरा मॉनिटरिंग किया जाएगा कि कौन लोग क्या है, और उसके बाद CAA अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद NRC अमित शाह अप्लाई करेगा। एक देश का सवाल है, एक आइडिया ऑफ इंडिया का सवाल है, ये गांधी का जो इंडिया था उसका सवाल है, ये उसको बचाना है। तो इसलिए हम इन सब CAA और NRC और NPR के खिलाफ हैं। जैसा कलकत्ता में ये ममता बनर्जी करी, जैसा केरला में विजयन ने करा है, आप ऐलान करो NPR हमारे स्टेट में लागू नहीं करेंगे। जब क्या होता है, एक सिक्योरिटी मिलती लोगों को, तो ये रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है ये। तो हमारी एहतजाज जो है अगेंस्ट सेंटर और स्टेट के ऊपर भी दबाव लाना हमारा मकसद है। हर जिले में ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंगें रखना चाहते हैं हम। अब तक 3-4 जिलों में हुआ है, ये 13 जिलों में जाएंगे। बाद में हमारा ये भी प्रोग्राम है MPs के घरों के सामने धरना करना। तीसरा प्रोग्राम है घरे घर, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं, हर एक घर को, हर एक आम आदमी के पास जाके ये खतरा क्या है इसको समझाना है, ये हम जारी रखेंगे। विशाखा KGVMC गांधी मुजस्समे के करीब मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने मरकज़ की जानिब से लाया गया काला कानून वापस लेने का मुतालबा किया और NRC की सख्त मुखालफत की। इस दौरान एहतजाजी अफराद ने प्ले कार्ड थामे हुए शहरी तरमीमी कानून की मुखालफत की। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले एहतजाजी अफराद का कहना है कि मरकज़ की BJP हुकूमत मुल्क के सेकुलर ढांचे को नुकसान पहुँचाने का काम कर रही है। करनूल के धरना चौक पर करनूल जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया गया। रुकन असम्बली करनूल हफीज खान और दीगर अहम शख्सियात ने एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की। रुकन असम्बली करनूल हफीज खान ने कहा कि रियासत में मुस्लिम अक़लियतों को नुकसान होने वाले किसी भी कानून पर अमल आवरी नहीं होगी।
बीजेपी सरकार ने सोते हुए हाथी को जगा दिया। भारत की जनता अब जगा लिया और जो मजहबी के जो भी डिफरेंसेस है इसको भारत छोड़ दिया। अब भारत की संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत की सारी युवजन, नौजवान, विद्यार्थी, औरतें, सभी लोग स्ट्रीट्स में हैं, जंग करने के लिए तैयार है। ये तो जारी रहेगा। ये आखिरी जंग है संविधान के लिए, अब रोक नहीं पाएगा। बीजेपी का लास्ट गेम है ये, वो हारने के लिए कगार पे खड़े हुए हैं। भारत की जनता अब जग गए हैं। CAA, NRC, NPR के वजह से सारे देश में जिस तरीके से जो है एक आग लगी हुई है, एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और इतने अलग अलग स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से आ रहे हैं, इन चीज़ों को जो है वाज़ेह। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली का खुसूसी इजलास 20 जनवरी को तलब किया गया है। इस इजलास में GN राव कमेटी और बोस्टन कमेटी की जानिब से दाखिल करदा सिफारिशात पर गौर खौज किया जा सके। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रियासत में 3 दारुल-हुकूमत के नाम पर वो एक तजवीज़ रखती है। इस तजवीज़ के मुताबिक आंध्र प्रदेश के लिए 3 सदर मकाम के नाम पर भी पेश किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी 13 जनवरी को तेलंगाना के अपने हममनसब के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में दोनों रहनुमा मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद पैदाशुदा तवील अरसे से ज़ेर इल्तिबाम मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। इस मुलाकात को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने AP के मौजूदा दारुल-हुकूमत अमरावती की बजाय 3 नए दारुल-हुकूमतों की तजवीज़ पेश की है। इस तजवीज़ के खिलाफ दारुल-हुकूमत अमरावती के किसान गुज़श्ता 25 दिनों से शदीद एहतजाज कर रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान बिजली के मुलाजमीन की तकसीम और श्रीसेलम प्रोजेक्ट को दरियाए गोदावरी के पानी की तकसीम के मसाइल पर भी बातचीत होगी। कौमी खवातीन कमीशन की टीम गुंटूर के दौरे पर है। कमीशन के अराकीन ने तेलुगु देशम लीडरों से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। अमरावती में एहतजाज के दौरान खवातीन पर हुए हमलों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। गुंटूर के R&B गेस्ट हाउस में तेलुगु देशम लीडर गल्ला जयदेव के अलावा P अनुराधा और G अनुराधा ने एहतजाजियों के साथ पुलिस के रवैये से उन्हें वाकिफ करवाया। इस दौरान तेलुगु देशम लीडरों ने रियासती हुकूमत और पुलिस के रवैये पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी वुमेन्स कमीशन के हवाले की। वाज़रा के एहतजाज में शरीक खवातीन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थीं, जिसके सबब कई खवातीन शदीद जख्मी हो गई हैं। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने पुलिस की जानिब से की गई लाठीचार्ज में जख्मी खातून की इयादत की। विजयवाड़ा के आयुष हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने जख्मी खातून श्री लक्ष्मी से बातचीत की। चंद्रबाबू नायडू ने बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने का डॉक्टर्स को मशवरा दिया। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर पुलिस के जवान लाठियां बरसा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने खवातीन पर हमला करने वाले पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। करनूल में YSR कांग्रेस पार्टी की जानिब से थैंक यू CM प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। जिला परिषद से जिला कलेक्ट्रेट करनूल तक रैली का अहतमाम किया गया। रुकन असम्बली करनूल हफीज खान ने कहा कि गुज़श्ता कई सालों से करनूल को सदर मकाम और हाई कोर्ट कायम करने का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन पिछली हुकूमतों ने अवामी मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने हाई कोर्ट करनूल में कायम करने का ऐलान करते हुए इलाके को तरक्की देने का जो वादा किया था उसको पूरा किया। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस और जनसेना पार्टी के कारकुनों में संगबारी और लाठियों से हमले का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में काकीनाडा में कशीदगी देखी गई। जनसेना के सदर पवन कल्याण पर काकीनाडा के रुकन असम्बली D चंद्रशेखर रेड्डी की जानिब से मुबैना तौर पर नामुनासिब रिमार्क्स पर एहतजाज करते हुए जिले के भानुगढ़ी सेंटर पर जनसेना के कारकुनों ने एहतजाज किया। बरहम जनसेना के कारकुन रुकन असम्बली की क़यामगाह के मुहासरे के लिए रवाना हुए, तहम पुलिस ने इनको रोक दिया। इसी दौरान बाज़ कारकुन रुकन असम्बली के मकान के करीब पहुंच गए, जहां उनका सामना YSR कांग्रेस के कारकुनों से हो गया। इस मौके पर दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर संगबारी की और लाठियों से हमला किया। इस इलाके में सूरत हाल को कशीदा होता देख पुलिस की स्पेशल ब्रांच को तैनात किया गया है। जनसेना के कारकुनों ने रुकन असम्बली को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया।
اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی. آداب.